Hi children, then we can continue the fifth chapter governing ourselves. Today we can discuss the exercise part of this chapter. Okay, last class teacher പറഞ്ഞിരുന്നു find out the answers of textbook exercise. കണ്ടുപിടിച്ചോ നിങ്ങൾ? കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാണെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, the law making body in our country is called the parliament. Answer is parliament. Law making body in our country is called the parliament. Second one, the Lok Sabha can have a maximum of the Lok Sabha can a number of maximum എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ലോക്സഭയിൽ? നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലേ. 552 മെമ്പേഴ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയേ. 552 മെമ്പേഴ്സാണ് ലോക്സഭയിൽ ഉള്ളത്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി രാജ്യസഭ ആർ ഇലക്റ്റഡ് ഫോർ ദി ടേം ഓഫ് ഡാഷ്. ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലോക്സഭ ക്യാൻ ബി ഇലക്റ്റഡ് ഫോർ ടേം ഓഫ് ഡാഷ് ഇയേഴ്സ്. എത്ര ഇയേഴ്സിനാണ്? ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി രാജ്യസഭ ആർ ഇലക്റ്റഡ് ഫോർ ദി ടേം ഓഫ് 6 years. ബാക്കിയെല്ലാം 5 years ആണ്. രാജ്യസഭയിൽ മാത്രം 6 years ആണ്. ആൻസർ ഇസ് സി, 6 years. ദെൻ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സെർവ്ഡ് ആസ് ദി പ്രസിഡൻറ്റ് ഫ്രം. ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഏത് ഇയർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം? 2002 to 2007. അടുത്ത്, ദ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ. ആരാണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജസിനൊക്കെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രസിഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. ഡാഷ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രസിഡൻറ്റ്, ദി ലോക്സഭ ആൻഡ് ദി രാജ്യസഭ. ഡാഷ് കൺസിസ്റ്റ് ദി പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് the dash consists of the president, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. ഏതാണ്? Parliament. Answer is Parliament. Parliament. And second question, the dash is also known as the lower house. The dash is also known as the ലോവർ ഹൗസ്. ഏതാണ് ലോവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ലോക്സഭ. LOK SABH, ലോക്സഭ. വിച്ച് ഈസ് അപ്പർ ഹൗസ്? രാജ്യസഭ. ദെൻ തേർഡ് വൺ, ദി ഡാഷ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി രാജ്യസഭ. ദി ഡാഷ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി രാജ്യസഭ. ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി രാജ്യസഭ ഏതാണ്? ആരാണ്? വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്. വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, ദി പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഇലക്റ്റഡ് ഫോർ എ ടേം ഓഫ് ഡാഷ് ഇയേഴ്സ്. ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഇലക്റ്റഡ് ഫോർ ടേം ഓഫ് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? 5 years. And fifth one, the highest judicial body in a state is the dash. The highest judicial body of the state ഏതാണ്? highest judicial body of the state? High Court. Highest judicial body? High Court. High Court is the highest judicial body. Okay, the next one, answer the questions. First question, which provision in the constitution help in the proper governance of the country? Which provision in the constitution help in the proper governance of the country? ഏതാണ്? നോക്കിയ ആൻസർ. The constitution provides for a government at the center and one in each state. The constitution provides for a government at the center and one in each state.
ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനെ സെൻട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് അല്ലേ, എന്നെ എല്ലാവരുടെ അധികാരങ്ങളും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഹാവ് ബീൻ ക്ലിയർലി റിട്ടൺ ഡൗൺ ഇൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. The power of the central and state government have been clearly written down in the constitution. This has been done for the proper governance of the country. Next question. Write three differences between the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Write three differences between Lok Sabha and the Rajya Sabha. The Lok Sabha is the highest lawmaking body in our country. Lok Sabha is the highest lawmaking body in our country. It is known as the House of the People or the lower house. Its members are elected directly by the people for a term of 5 years. The Lok Sabha can have a maximum of 552 members. ഇത്രയാണ് ലോക്സഭയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then രാജ്യസഭ താഴെ എഴുതണം കേട്ടോ. രാജ്യസഭ. The Rajya Sabha is the upper house of the parliament. The Rajya Sabha is the upper house of the parliament. Its members are not directly elected by the people. Its members are not directly elected by the people. The members are elected for a term of 6 years. Term of 6 years. And there can be a maximum of 250 members in the Rajya Sabha. There is 250 members in the Rajya Sabha. Then third question, how is the central government formed? How is the central government formed? എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? There are many political parties in our country. In a national election, different parties fill their candidates. People vote for their candidates. The party that gets the maximum seats in the Lok Sabha forms the central government. The party that gets the maximum seat in the Lok Sabha forms the central government. The president appoints the leader of the party as the Prime Minister. Leader of the party is the Prime Minister, and the Prime Minister forms the Union Cabinet. The Prime Minister forms the Union Cabinet, and the ministers in the Union Cabinet can be either from the Lok Sabha or the Rajya Sabha. Lok Sabha, Rajya Sabha members are Union Cabinet ministers വരുന്നത്. The next question, what is a legislative assembly? How is it formed? What is a legislative assembly? How is it formed? The body that makes laws for the state is called a legislative assembly. What is legislative assembly? The body that makes laws for the state is called a legislative assembly. And they are elected for a term of 5 years. They are elected for a term of 5 years, and the people of this state who are more than 18 years of age elect the members of the state legislative assembly. 18 വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള ആർക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിനെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്. വോട്ടിംഗ് പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് 18 ആണ് അല്ലേ? The people of this state who are more than 18 years of age elect the members of the state legislative assembly. Next question, write a short note on the judiciary. Write a short note on the judiciary. The Constitution of India provides for an independent judiciary. The Supreme Court is the highest judicial body in the country. Which is the highest judicial body? The Supreme Court. The Supreme Court is the highest judicial body in the country. It gives the final judgment in any legal case. The Supreme Court gives the final judgment in any legal case. There can be a maximum of 31 judges in the Supreme Court. There can be 31 judges in the Supreme Court. All the judges are appointed by the
President of India. All the judges are appointed by the President of India. The Chief Justice is the highest judicial position. The Chief Justice is the highest judicial position. The High Court is the highest judicial body in a state. അടുത്ത High Court അല്ലേ? High Court is the highest judicial body in a state. There are lower courts in every state. In every state there are lower courts, and each district has its own district courts. Each district has its own courts. They have each district has its own district court. Okay. The next thing and answer. Manu has a lost a case in the High Court. However, he does not think of it as the final judgment. Why? Manu has lost a case in the High Court. However, he does not think of it as the final judgment. Why? High Court ഒരു കേസ് കൊടുത്തല്ലേ, പക്ഷെ അതൊരു ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റായിട്ട് മനു വിചാരിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനു നോസ് ദാറ്റ് ഹീ ക്യാൻ അപ്പീൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഹൈക്കോർട്ട് അല്ലേ. ഹൈക്കോർട്ടിന് അപ്പീൽ കൊടുക്കാം. അപ്പീൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുപ്രീം കോർട്ടിലിട്ട് പോകാം അല്ലേ. അങ്ങനെ the Manu knows that he can appeal against the High Court judgment in the Supreme Court. It is the Supreme Court that gives the final judgment in any legal case. In any legal case, Supreme Court that gives the final judgment. അപ്പോൾ ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്ന് വിധി പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അപ്പീൽ കൊടുത്ത് സുപ്രീം കോർട്ടിലോട്ട് പോകാം. അതാണ് മനു വിചാരിച്ചത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് that gives the final judgment in any legal case. അപ്പോൾ then ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. 5th ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതിക്കണം. then we can start the 6th chapter. The last chapter name is the United Nations. The United Nations. United Nations is an organization that helps maintain peace in the world. United organization helps to maintain the peace in the world. ലോക സമാധാനം നിലനിർത്താനായിട്ട് രൂപം കണ്ട ഒരു സംഘടനയാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്. The name United Nations was first used by Franklin D. Roosevelt, then the President of the United States of America. The name United Nations was first used by Franklin D. Roosevelt. Underline, the United Nations was the name United Nations was first used by Franklin D. Roosevelt, then the President of the United Nations of America. Then formation of the UN. എങ്ങനെയാണ് ഈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ രൂപം കൊണ്ടത്? നമുക്കറിയാം, യു ഹാവ് റീഡ് ദാറ്റ് ദി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കോസ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലേ. നമുക്ക് 1ാം ലോക മഹായുദ്ധം നടന്നിട്ടുണ്ട്, 2ാം ലോക മഹായുദ്ധം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു തരത്തിലല്ലേ ഇപ്പോൾ ലോക മഹായുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നു. അപ്പം 1ാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞു, ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷം വീണ്ടും 2ാം ലോക മഹായുദ്ധം നടന്നു അല്ലേ. 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഹിരോഷിമയിൽ നാഗസാക്കിയിലൊക്കെ ആറ്റം ബോംബൊക്കെ വർഷിച്ച് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ, ഇപ്പോഴും അംഗവൈകല്യമുള്ള ജനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു യുദ്ധം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ള ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ച് രൂപം കണ്ട ഒരു സംഘടനയാണ് ദി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The countries prayed and hoped for world peace. ലോക സമാധാനം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. And the representatives of 51 countries met at San Francisco in USA on 24th October 1945 and signed a charter. അങ്ങനെ 51 രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളെല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുചേർന്ന് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ 24th October 1945 ഒരു ചാർട്ടിൽ സൈൻ ചെയ്തു. ചാർട്ടർ എന്താണെന്ന് അവിടെ വേഴ്സ് നോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ, എ റിട്ടൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ
of how an organization is to be formed and how it should function. ഒരു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. അതിനെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹൗ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ടു ബി ഫോംഡ്, എങ്ങനെ ഇത് ഫോം ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലിഖിതരേഖ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ 51 രാഷ്ട്രങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്തു 24 ഒക്ടോബർ 1945 അല്ലേ. ദെൻ ഇന്ത്യ വാസ് വൺ ഓഫ് ദം, അതിൽ ഒരു രാഷ്ട്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും അതിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ചാർട്ടർ ക്രിയേറ്റഡ് എ ന്യൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ദി UNO, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. 24th October is observed as the United Nations Day every year. അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും 24th ഒക്ടോബറിന് UN ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അന്നാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സോ every year 24th October is observed as the United Nations Day. ഇങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 24 നമ്മൾ UN ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നു. Today the organization has 193 members. Nowadays its organization, its members are 193. ആദ്യം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം 51 countries അല്ല, ഇപ്പം 193 members are in this UN. The headquarters of the UN are in New York. Where is its headquarter? New York. Underline, the headquarters of the UN are in New York. The Secretary General is the Chief Administrative Officer of the UN. The Secretary General is the Chief Administrative Office of the UN. Then find out who is the Secretary General of UN. Present Secretary General of UN ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ. Then objectives of the UN. എന്താണ് ഈ യുഎന്നിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ? Objectives of the UN. The objectives of the UN are to promote peace in the world. First point, to promote peace in the world. ലോകത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ലക്ഷ്യം. To promote peace in the world. And second one, to promote cooperation among nations. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ സഹകരണം ഉണ്ടാക്കുക. To promote cooperation among nations. And third one, to improve the social and economic conditions of the people. ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തികമായിട്ട് നിലപാട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. To improve the social and economic conditions of the people. And the last one, to protect human rights. മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക, അവയെ സംരക്ഷിക്കുക. To promote human rights. Human rights എന്താണെന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേഴ്സ് നോക്കിയേ. ബേസിക് റൈറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ബേസിക് റൈറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്? ദ ബേസിക് റൈറ്റ് ഓഫ് എവരി ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ഫെയർലി. സോ ഒന്നും കൂടി നോക്കിയേ. വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി UN? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ. വൺ വേർഡ് അല്ല, ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കും. വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി UN? ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ടു പ്രൊമോട്ട് പീസ് ഇൻ ദി വേൾഡ്. ഫസ്റ്റ് പോയി ടു പ്രൊമോട്ട് പീസ് ഇൻ ദി വേൾഡ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ടു പ്രൊമോട്ട് കോഓപ്പറേഷൻ എമംഗ് nations. To promote cooperation among nations. Third one, to improve the social and economic conditions of the people. To improve the social and economic conditions of the people. And the last one, to protect human rights. To protect human rights. Next, the UN does not frame laws for does it improve taxes. It is the platform where issues are discussed and solutions are worked out. അല്ലേ, എന്താണ് ഇത് വർക്കുകൾ നടക്കുന്നതിനുള്ളിൽ? ഇറ്റ്സ് ദി പ്ലാറ്റ്ഫോം വെയർ ഇഷ്യൂസ് ആർ ഡിസ്കസ്. അല്ലേ, മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, അതിനെതിരെയുള്ള സോൾവിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുക, സൊല്യൂഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ആൻഡ് എനി കൺട്രി ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിറ്റഡ് ടു പീസ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ്സ് ദി ഗോൾസ് ഓഫ് ദി UN ചാർട്ടർ ക്യാൻ ബിക്കം ദി മെമ്പർ. യുഎന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മെമ്പറിന് മാത്രമേ ഇതിൽ അവർ അംഗത്വം നൽകുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ട്രൈസ് ടു മേക്ക് ദി വേൾഡ് സേഫ് ഫോർ ദി പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. പ്രസൻറ്റിലെയും ഫ്യൂച്ചറിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് സമാധാനപരമായ ഒരു ജീവിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ദി ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രൈവ്സ് ടു മേക്ക് ദി വേൾഡ് സേഫ്. ലോകം സേഫായിട്ടിരിക്കുക, ഇനിയൊരു യുദ്ധം വരാതെ
സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം. നെക്സ്റ്റ്, ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദി UN. ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ ഘടകങ്ങൾ? UN-ൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭരണം, UN-ൻ്റെ വർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. There are 6 main organs of the UN. There are 6 main organs of the UN. First one, General Assembly. മെയിനായിട്ടും 6 ഓർഗൻസ് വഴിയാണ് UN വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, General Assembly. The General Assembly is the main organ. UN-ൻ്റെ മെയിൻ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ അസംബ്ലി ആണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്സ് ദി പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിലെ പാർലമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് ജനറൽ അസംബ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദ ജനറൽ അസംബ്ലി ഈസ് ദി മെയിൻ ഓർഗൻ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദി പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി. ഈച്ച് മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് 1 വോട്ട് ഇൻ ദി ജനറൽ അസംബ്ലി. സാധാരണ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിനും ഓരോ വോട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഈച്ച് മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് 1 വോട്ട് ഇൻ ദി ജനറൽ അസംബ്ലി ആൻഡ് ഇറ്റ് മീറ്റ്സ് എവറി ഇയർ ഇൻ സെപ്റ്റംബർ ടു ഡിസ്കസ് ആൻഡ് ഡിബേറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഓൺ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ഇവരെല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബറിൽ ഒത്തുചേർന്ന് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ്, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ഉള്ളതൊക്കെ ഇവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ. ഫസ്റ്റ് വൺ ജനറൽ അസംബ്ലി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ. ദ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി. എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം? എന്താണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി? ദ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ലോക സമാധാനം, അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ സമാധാനപരമായ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇറ്റ് ഹാസ് 15 മെമ്പേഴ്സ്. ഇതിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഇറ്റ് ഹാസ് 15 മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് 5 ഓഫ് ദം വിച്ച് ആർ പെർമനൻറ്റ്. 50 മെമ്പേഴ്സിലെ 5 ഓഫ് ദം ആർ പെർമനൻറ്റ്. വിച്ച് ആർ ദി 5 പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ്? ഏതൊക്കെയാണത്? ചൈന, ഫ്രാൻസ്, റഷ്യ, ദ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം. ദീസ് ആർ ദി 5 പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതോ? യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ആൻഡ് ദി US. അതായത് വൺസ് അഗെയിൻ 5 പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ചൈന, ഫ്രാൻസ്, റഷ്യ, യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ആൻഡ് ദി USA. ദീസ് ആർ ദി 5 പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ. The rest are non-permanent members when they are elected for a period of 2 years. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പെർമനൻ്റ് അല്ല, അത് 2 വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. The next one is Economic and Social Council. Economic and Social Council. The UN has created a network of agencies to help the poor, the sick and the illiterate. The UN has created a network of agencies to help the poor. പാവപ്പെട്ടരായ ആൾക്കാരെയും അതുപോലെ തന്നെ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരെയും നിരക്ഷരായ ജനങ്ങളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി UN വർക്ക് ചെയ്തു. ഇതാണ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. ദീസ് ഏജൻസീസ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദി ഇഷ്യൂസ് സച്ച് ആസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് ദ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ്. The work of these agencies is coordinated by the Economic and Social Councils. ഇതിൻ്റെ ഈ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിലെ ചെറിയ സംഘടനകളുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ, അതായത് സിക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ, ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെയും അതുപോലെ ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സും വുമൺസ് ഈക്വാലിറ്റിയും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില സംഘടനകൾ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിൽ ഉണ്ട്. ദി വർക്ക് ഓഫ് ദീസ് ഏജൻസീസ് കോർഡിനേറ്റഡ് ബൈ ദി എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിലാണ് ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തുന്നത്. പിന്നീടാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ട്രസ്റ്റിഷിപ്പ് കൗൺസിൽ. തേർഡ്, അതായത് ഫോർത്ത് വൺ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനറൽ അസംബ്ലി, സെക്കൻഡ് വൺ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ, തേർഡ് വൺ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിൽ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ട്രസ്റ്റിഷിപ്പ് കൗൺസിൽ. ദ ട്രസ്റ്റിഷിപ്പ് കൗൺസിൽ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ടു സൂപ്പർവൈസ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി trust territories of the world. The trusteeship council was established to supervise the administration of the trust territories of the world. ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെ സൂപ്പർവൈസ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്നത് ട്രസ്റ്റിഷിപ്പ് കൗൺസിലാണ്. ആൻഡ് വിച്ച് വെയർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ദെൻ.
Now all of them have become independent. The trusteeship council is no longer functional. ഇപ്പം വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനിങ് എന്ന ട്രസ്റ്റിഷിപ്പ് കൗൺസിലിന് ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. The secretariat carries out the day-to-day work of the UN. It carries day-to-day വർക്കുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ചുമതല. It also looks after the policies and programs laid down by the other organs of the UN. യുഎന്നിൻ്റെ മറ്റുള്ള പ്രോഗ്രാംസ്, മറ്റുള്ള സംഘടനയുടെ വർക്കുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതൊക്കെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അതിനുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആണ്. The Secretary General is the head of the Secretariat. The Secretary General is the head of the Secretariat. Then who is the Secretary General of the UN? Antonio Guterres. This is the Secretary General of the UN and 9th Secretary General ആണ് അദ്ദേഹം. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് UN Secretary Generalസിൻ്റെ ഒക്കെ പേരുകൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വായിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. ഏത് വർഷം മുതൽ 5 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളല്ലേ ഇവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോഴുള്ളത് നിലവിലെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ്റോണി ആണ്, ആൻ്റോണി ഗുട്ടറീസ്. ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിനായിട്ടും 6 ഓർഗൻസ് ഇൻ UN. ഫസ്റ്റ് വൺ ജനറൽ അസംബ്ലി, സെക്കൻഡ് വൺ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ, തേർഡ് വൺ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിൽ, ഫോർത്ത് വൺ trusteeship council, fifth one secretariat and the last one international court of justice. The international court of justice is the principal judicial organ of the UN. Judicial നിയമനിർമ്മാണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് international court of justice ആണ്. And it settles disputes between countries and advises member states on matters of international law. ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് സെറ്റിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദി കൺട്രീസ്. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ്. ദ കോർട്ട് ഹാസ് 15 ജഡ്ജസ്. ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ടിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? 15 ജഡ്ജസ് ആണ് ഉള്ളത്. ദ ജഡ്ജസ് ആർ ഇലക്റ്റഡ് ഫോർ ടേം ഓഫ് 9 years. 9 വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് ഇവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് 9 years ആണ്. ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്? 50 judges. The headquarters are at the Hague. International Court of Justice ആസ്ഥാനം ഹേഗ് ആണ്. It is in the Netherlands. നോക്കിയേ ചെക്ക് പോയിന്റ് ആൻസർ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച ചെക്ക് പോയിന്റ്. Fill in the blanks. The name United Nations was given by Franklin D. Roosevelt. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റ്. ടെക്സ്റ്റ് നോക്കട്ടെ, കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് എഴുതണം കേട്ടോ. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഡാഷ് കൺട്രീസ് സൈൻ ദി UN ചാർട്ടർ ഇൻ 1945. 1945 UN ചാർട്ടറിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ എത്ര രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? 51. തേർഡ് വൺ ദ മെയിൻ ഓർഗൻ ഓഫ് ദി UN ഈസ് ദി ജനറൽ അസംബ്ലി. ദി മെയിൻ ഓർഗൻ ഓഫ് ദി UN ഈസ് General Assembly. And fourth one, there are dash permanent members in the Security Council. Security Council permanent members ന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 5. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.